माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सन्मन्यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदात्मजभट्टनाथ श्रीभक्तिसागरशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापितामहाय प्राचैकसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशीलपूर्णाय नमो नमस्तात् आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिल जनोद्धारणायापतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमहतो रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर चमूनाथलक्ष्मीं अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य शिरवक्त्राद्याः पारिषद्याः कलशतं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादानस्थूलरक्षस्त्वमीशे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्यकविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं वशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालात्मं वन्दे लीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काविजयङ्करम् आभिषीकृतवाक्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं नीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं निःशोकबन्धिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहलङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयवतिपाटलानं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये वरे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचैकसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा कयाति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा उच्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसागरसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगणितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोत्पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधन्निशामयत्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि।
వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామండపే मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वातयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामाङ्कस्य जानकीं परिलसत्कोदण्डदण्डं करे चक्रं चोर्ध्वकरेण वायुगणे शङ्खं शरं दक्षिणे बिभ्राणं जलजातवक्कनयनं भद्राद्रिमूर्ध्निस्थितं केयूराविभूषितं रघुपतिं सौमित्रियुक्तं भजे आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैर्दिगिरामणिं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति जयाते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ध्याये भद्राद्रिवैकुण्ठरामं सीतारमान्वितं शङ्खचक्रधनुर्बाणधरं सौमित्रिसेवितं श्रीरामाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः वेदान्तद्वयतत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थनं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे भारद्वाजकुलाब्धीन्दुं वेदवेदान्तपारगं श्रीवेङ्कटार्यसच्छिष्यं नृसिंहार्यगुरुं भजे अस्मद्गुरुभ्यो नमः భగవద్బంధులారా భద్రాచల శ్రీ సీతారామచంద్ర మహాప్రభు యొక్క దివ్యానుగ్రహంతో విళంబినామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని మనం ప్రారంభించినటువంటి రామాయణ ప్రవచన ప్రహరిలో భద్రాద్రి శ్రీరామాయణంలో సమగ్రమైన వాల్మీకి రామాయణాన్ని ప్రతి శ్లోకాన్ని కూడా అర్థం తెలుసుకుంటూ వ్యాఖ్యాన విశేషాలు తెలుసుకుంటూ సాగాది అనే సంకల్పంతో పెద్దల యొక్క ఆదేశంతో మనం ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. మొదటి ప్రవచనం నాడు రామాయణము వేద కావ్యము అని నిర్ధారించడం. రామాయణానికి వేదం పెట్టిన పేరు దేవకావ్యమని, వేదములో ప్రతిపాదించబడ్డ కథాత్మకమైనటువంటి చరిత్ర కాబట్టి అది వేదకావ్యము అని పెద్దలు అది వేదకావ్యంగా ఎలా పరిగణించారో, వేదమే రామాయణంగా ఏ స్వరూపంతో ఆవిర్భవించిందో మన మొదటి ప్రవచనంలో తెలుసుకున్నాం. నిన్నటి ప్రవచనం నాడు ఆది కావ్యము అని రామాయణానికి ఎలా తెలిసింది, ఆది కావ్యం అనగానేమో నిన్న తెలుసుకున్నాం. ఈరోజు మహాకావ్యము రామాయణము అనే అంశంతో మనం బాలకాండలోని మొదటి సర్గలో మొదటి ఆదిమ శ్లోకంలోకి వెళ్తాం. వాల్మీకి భగవానుడు భగవద్దత్తమైనటువంటి దివ్యమైన ఒక శక్తితో ఈ వాల్మీకి రామాయణాన్ని రచించారు. వాల్మీకి మీద అవ్యాజమైనటువంటి కృప కలిగింది బ్రహ్మదేవుడు. కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడు వాల్మీకిని ఒక పరికరంగా ఎన్నుకొని వాల్మీకి ద్వారానే ఈ రామాయణాన్ని లోకంలో ప్రవర్తింపచేయాలని సంకల్పించాడు. కాబట్టి నారద మహర్షి పరిగట్టుకుని మరీ వాల్మీకి ఆశ్రమానికి వచ్చాడు కదా. వాల్మీకి ఆశ్రమానికి రావాల్సినంత గొప్పవాడా వాల్మీకి అంటే, వాల్మీకి కంటే గొప్ప గొప్ప మహానుభావులు ఆ రోజుల్లో ఎంతోమంది మహర్షులు ఉన్నారు కదా. ఉన్న వాల్మీకిని ఎన్నుకోవడానికి గల కారణం బ్రహ్మదేవునికి స్వయంగా కుమారుడు వాల్మీకి అనే అంశాన్ని ఉత్తరకాండలో వాల్మీకి రామాయణంలోని ఉత్తరకాండలో చెప్పబడింది. వాల్మీకి యొక్క జన్మ ప్రారంభము ఎక్కడ జరిగిందో మనకి ఉత్తరకాండలో తనే ఆ ఘట్టాన్ని చెబుతూ, బ్రహ్మదేవుడు ఒకనాడు దేవేంద్రుడి యొక్క సభకు వెళ్ళిన సమయంలో దేవేంద్రుడు ఆ బ్రహ్మకి స్వాగతం పలకడానికి కోసమని అనేక రకాల ఉత్సవాలు ఏర్పాటు చేస్తారు కదా. స్వాగతోత్సవం అంటే పూలు చల్లేవాడు కొందరు, నాట్యం చేసేవాడు కొందరు, రకరకాల విన్యాసాలు ప్రదర్శించేవాడు కొందరు, ఇలా ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్వాగతోత్సవాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అలా బ్రహ్మదేవుడు
ఎప్పుడైతే దేవేంద్రుడి యొక్క లోకానికి వస్తున్నాడో ఈ హడావిడంతా చూసి అప్సరసలు వారిలో ఉండే శ్రేష్టమైనటువంటి అప్సరసలు చూసిన తర్వాత బ్రహ్మదేవుడి మనస్సులో ఒకంత చాంచల్యం కలిగి, చంచల భావం కలగడంతోనే ఒక కుమారుడు ఆవిర్భవించి మనకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. సంకల్పంతో కుమారుడు పుడతారు. మనస్సుతో సంకల్పిస్తే కుమారుడు పుట్టి ఎదురుకుండా నిలబడతారు. ఆశ్చర్యం కదా. మనకు సృష్టి అంటే ఒక రకంగానే తెలుసు. మన చుట్టూ ఉండే ప్రకృతిని పరిశీలిస్తేనే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క విధంగా ఎంత విచిత్రంగా ఆవిర్భవిస్తున్నాయో చూస్తున్నాం. మన పుట్టుకలు మనకు తెలుసు, జంతువుల పుట్టుకలు మనకు తెలుసు, కానీ కొన్ని పక్షుల పుట్టుకలు మనకు తెలియదు, కొన్ని కీటకముల యొక్క పుట్టుకలు మనకు తెలియదు. ఒక మురుగు నుండి, ఒక ఆవిరి నుండి పుట్టేటువంటి స్వేదము నుండి పుట్టేటువంటి జీవజాలం కొంట, దాన్ని స్వేదజములు అని అంటారు. ప్రత్యేకంగా జీవులతో నిమిత్తం ఉండదు. మనం ప్రత్యేకంగా చేసుకుని చాలా శుచిగా శుభ్రతగా పెట్టుకున్నటువంటి ఏదో ఒక పిండి మూత పెట్టి కొన్నాళ్ళుంటే పిండిలో నుంచి పురుగులు పుడతాయి. ఎలా పుట్టేది? ఆవిరిలో నుంచి. కొన్ని పురుగులు తేడలో నుంచి పుడతాయి. కొన్ని పురుగులు మనం ఊహించడానికి వీలు కాకుండా మన దగ్గర ఉండే వస్తువులో నుంచే పుడతాయి. ఎలా పుడతాయంటే ఎలా గుర్తించాలి? మన కళ్ళ ముందు తిరిగే చిన్న చిన్న కీటకముల యొక్క పుట్టుకే ఇంత విచిత్రంగా ఉంటే సృష్టికర్త, ఆది సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మదేవుని యొక్క పుట్టుకలు, బ్రహ్మదేవుని యొక్క సృష్టి ఎంత విచిత్రంగా ఉండవచ్చు కదా. మన జీవజాలం యొక్క పుట్టుకలోనే 4 రకాల జీవజాలములు పుడతాయి అని మనకి శాస్త్రములు చెప్పేది. అండజములు, యోనిజములు, ఉద్భిజములు, స్వేదజములు అని. యోనిజములు అంటే మనమందరం కూడా అలా పుట్టినవాడు. అండజములు అంటే గుడ్డు పుట్టి గుడ్డు నుండి మళ్ళీ పుడతాయి. కొన్ని పక్షులు లాంటివి, కొన్ని పాములు లాంటివి, సరీసృపాలు కొన్ని, పక్షులలో కొన్ని గుడ్డు నుండి పుట్టే ఉంటాయి. వాటికి అండజములు అని పేరు. తల్లి కడుపులో నుంచి ముందు పుట్టేది గుడ్డు తప్ప జీవి కాదు. ఆ గుడ్డు పుట్టిన తర్వాత గుడ్డులో జీవి మళ్ళీ తయారవుతుంది. ఇది ఒక ఆశ్చర్యం కదా, మన కళ్ళ ముందే చూసే ఆశ్చర్యం కదా. ఉద్భిజములు అంటారు, భూమిని చీల్చుకుని కొన్ని పుడతాయి. సముద్రపు ఒడ్ల మీద మీరు గమనిస్తే కనుక విచిత్రమైన జంతువులు పుడతాయి. అక్కడ ఉండే ఇసుకలో ఏర్పడే సన్నటి నల్లటి ఇసుకతో చేరిన సముద్రపు ఉప్పు నీళ్లు, ఇవి కలిస్తే ఈ అణువుల సముదాయంతో విచిత్రమైన జంతువులు, మనం వాటి రూపాలు కూడా తలంచలేనంత జంతువులు పుడతాయి. మనకి ఈ శాస్త్రము 84 లక్షల జీవరాశుల లెక్క చెబుతూ జలజా నవలక్షాణి, నీటిలో పుట్టేవే 9 లక్షల రకాల జంతువులు పుట్టాయి. ఏ ప్రపంచంలో ఏ సైంటిస్టులు, ఏ ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఈ లెక్క చెప్పలేదు. కొన్ని లెక్క ఏదో వాడిని తోచినట్టు చెప్పారా అంటే కాదు, అన్నీ కూడా పేర్లు సహితంగా చెప్పారు. 9 లక్షల జీవరాశులు నీటిలో పుట్టాయి. ఈనాటికి సముద్రంలో మనవాడు కనుక్కున్నది కొత్తగా, గత సంవత్సరంలో కూడా కనుక్కున్నవి ఒక 20-30 కొత్త జాతులు అయితే ఇప్పటిదాకా 1,00,000 కంటే ఎక్కువ మనం కనిపెట్టలేదు. సముద్రంలో నీటిలో పుట్టే జీవజాలం యొక్క సంఖ్య 9 లక్షలు. జలజా నవలక్షాణి క్రిమయో రుద్ర సంఖ్యాకాః, క్రిములు ఉంటాయి, అది 11 లక్షల రకాలు. రుద్ర సంఖ్యాకాః ఇలా చెప్పుకుని వచ్చి మన సంఖ్య తెలుసున చాతుర్లక్షాణి మానవాః, ఈ మానవులుగా ఇలా ఉండేవాడు 4 లక్షల రకాలే ఉంటాయి. మొత్తం 84 లక్షల జీవరాశులు, వాటి యొక్క పుట్టుకలు ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి కదా. ఇదంతా బ్రహ్మదేవుని యొక్క సృష్టి. బ్రహ్మ ప్రారంభంలో మనస్సుతో సంకల్పిస్తే పుట్టిన మహానుభావులు కొంతమంది ఉన్నారు, వాడు మానస పుత్రులు అని అంటారు. నారదాదులంతా నారదుడు, మరీచుడు, వీళ్ళంతా కూడా బ్రహ్మ సంతానం కదా. వాళ్ళంతా బ్రహ్మ సృష్టిలో విచిత్రంగా పుట్టినవాడే కదా. అలా బ్రహ్మదేవునికి ఒక చంచలాత్మకమైన ఒక చిన్న సంఘటన, ఒక చిన్న ఆలోచన కలిగేటప్పటికీ ఎదురుకుండా ఒక పిల్లవాడు పుట్టాడు. మాట్లాడేంత వయసులో సద్యోజీవుడు అంటారు. సద్యోగర్భం వలె సద్యోజీవుడు పుట్టాడు. నన్ను ఇంతమందిలో పుట్టిస్తావా, ఇది మర్యాదేనా అని అడిగాడు ఆ పిల్లవాడిని తండ్రి. ఎంత పెద్ద సభ, పేరోలగం కదా, దేవేంద్ర సభ.
ఆ సభలో పిల్లవ అడిగేటప్పటికీ బ్రహ్మకి కోపం వచ్చింది. బ్రహ్మ కనుబొమ్మను ముడివేసి, రే నేను నిన్ను పుట్టించినందుకు సంతోషించాలి, నీకు జన్మనిచ్చాను, జన్మనివ్వడమే భగవంతుడు మనకిచ్చే గొప్ప వరం. ఛాందోగ్యాది ఉపనిషత్తులు చూస్తే కనుక మనం ఏ జీవి ఏ శరీరము లేకుండా ఉండేవాళ్ళు నరకయాతన అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఆకాశంలో జీవులంతా కూడా జీవి శరీరము కోసం ఒక ఉపాధి కోసం నరకయాతన పడుతూ ఉంటుంది అని మనకి పంచాగ్ని విద్య అని అంటారు. పంచాగ్ని విద్యలో ఛాందోగ్యం చాలా అద్భుతంగా చెప్తుంది. మానవ జన్మ లభించడం ఎంత గొప్ప అదృష్టమో, ఎంత గొప్ప అవకాశమో ఆ ఉపనిషత్తు మనకి చెప్తుంది. ఎన్నెన్నో గండాలు దాటితే తప్ప మానవ జన్మ లభించదు. మనం గతంలో పిలుపావై ఉపన్యాసాలు చెప్పుకొని ఉంటాం. ఒక విద్య ఆకాశంలో ఉండేటువంటి జీవులంతా కూడా ధూమజ్యోతి సలిలమరుతాం సన్నిపాతత్వ మేఘ అన్నట్టుగా కాస్త పొగ, కాస్త అర్చిస్సు, కాస్త వాయువు, కాస్త తేమ అంతా కలిసి కదా మేఘం తయారవుతుంది. మేఘం ఎలా తయారవుతుందో చెప్పారు. ధూమ జ్యోతి సలిలమరుతాం, నీరు, గాలి, తేమ, కొంత వెలుగు, ఈ 4 కలిసి మేఘం తయారవుతుంది. ఈ మేఘం తయారైతే మేఘంలోకి ఆకాశంలో ఉండే జీవులు ఆ మేఘం తయారీలో కొన్ని చేరుతాయి. తయారైనటువంటి మేఘంలో చేరిన జీవులు అలా మేఘంలో ఉంటాయి. ఆ మేఘం కనుక శరత్కాల మేఘం అనుకోండి, దానివల్ల ప్రయోజనం ఉండదు. మళ్ళీ మేఘంలో ఉంటాయి, మళ్ళీ మేఘం చెదిరిపోతుంది, మళ్ళీ ఆకాశంలో కొట్టుబెట్టాడుతూ ఉంటాయి. ఆకాశం అంటే మనకు కనిపించేదే కాదు, అనంతమైనది ఆకాశం అంటారు. ఆకాశానికి పేరే అనంతము అని పేరు. అనంతం సుర వర్తమఖం సురవర్తమఖం యౌడిమౌ ద్వే శ్రియామభ్రం యోగపుష్కరమంబరం నభోంతరిక్షం గగనం అనంతం సురవర్తమఖం అని ఆకాశానికి అనంతమని పేరు. అలాగా ఆ మేఘంలోకి చేరినటువంటి జీవులు, అది గనక నీటితో నిండిన మేఘమైతే ఆ మేఘంలో చేరిన జీవులంతా అదృష్టం. వాడు ఒక వర్షం ద్వారా కింద పడతారు. ఆ వర్షం ద్వారా పడడానికి ముందు మెరుపుల యొక్క కలయిక, మేఘంలో ఉండేటువంటి 4 వస్తువులు కలిసి జీవోత్పత్తి జరగడానికి వీలుగా అక్కడ ఒక చర్య ఏర్పడుతుంది, రసాయనిక చర్యలా ఏర్పడుతుంది. అక్కడి నుంచి వర్షం ద్వారా కింద పడతారు. పడిన జీవులు ఎక్కడ పడతారు? రోడ్డు మీద పడితే ఆ నీళ్లు మురుగ్కాలంలోకి చేరుతాయి. పంట పొలంలో పడితే పంటలో పడతాయి. సముద్రంలో పడితే సముద్రంలో జలజంతువులుగా ఎక్కడో ఏదో ఒక జీవి కడుపున పడతారు కదా. ఆ పడిన జీవులు ఎక్కడ పడ్డారో, ఆ వానపు చినుకులు ఎక్కడ పడ్డాయో, ఆ పడిన అదృష్టాన్ని బట్టి కొంత వాన కనుక ఒక పంట పొలంలో పడితే ఆ పంట పొలంలో ఉండి ఆ పంట పొలం మళ్ళీ ఏ అడవో కాకుండా ఏ పిచ్చి చెట్లో కాకుండా ఆహారం తీసుకునేటువంటి పంటలో పడితే ఆ పంటలోకి చేరితే ఆ మొక్కలోకి చేరుతారు. ఎంత పెద్ద ఒక గొప్ప అవకాశం. దండాలు దాటుతూ వచ్చే జీవి యొక్క ప్రయాణం. ఆ మొక్కలో పడినటువంటి జీవుడు మళ్ళీ పుడతాడా? ఎలా పుడతాడు? ఆ మొక్కలో కొన్ని 100 మంది జీవులు పుట్టారంట. కొంతమంది జీవులు బెరళ్ళైపోతారు, కొంతమంది జీవులు పొట్టులా మారిపోతారు, కొంతమంది జీవులు ఏదో కంకులైపోతారు, కొంతమంది జీవులు బియ్యపు పైన ఉండే తొడుగుల్లా అయిపోతారు, కొంతమంది బియ్యపు గింజలు. అవన్నీ తింటావా? అవన్నీ ఏ పశువులో తింటాయి. మరి ఆ పశువుల్లోకి చేరతారు ఈ జీవులందరూ కూడా. ఏది బియ్యము కాకుండా ఉండే జీవులంతా రకరకాల గర్భాల్లోకి చేరతారు. ఆ బియ్యంలోకి చేరగలిగితే జీవులు, ఆ బియ్యం కనుక మనిషిలోకి చేరగలిగితే మనిషి నుండి మళ్ళీ మనిషి జన్మ లభిస్తుంది. మరి ఆ బియ్యం కనుక ఏ గొప్ప మనిషో కిందనుకోండి, ఆ బియ్యం గింజ, ఒక బియ్యం గింజలో మళ్ళీ కోట్ల మంది జీవులు చేరతారు. ఆ బియ్యం గింజలో ఏ చిలుకో ఏ పిచ్చుకో వచ్చి ఆ బియ్యం గింజ తింటే పిచ్చుకలో పెడతారు బియ్యం కదా. ఇలాగా ఆ బియ్యం పడుతుంది. కింద ఏరే బియ్యం, పశువులు తినే బియ్యం, అందులోనే మళ్ళీ ఏ పశువులకో పెడితే మళ్ళీ పశువుల్లో పెడతారు. స్త్రీలు తింటే స్త్రీలలోకి పెడతారు, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు. లాభం పురుషులలోకి వెళ్ళాలి, పురుషుల ద్వారా స్త్రీలోకి ప్రవేశించాలి. స్త్రీలోకి ప్రవేశించిన కొన్ని 100 మంది జీవులలో ఏ ఒక్క జీవుడికో జన్మ కదా. ఎంత కష్టం ఉంటే మనసు జన్మ లభిస్తుందో అని తెలుసు. అలాంటి జన్మలన్నీ దాటితే తప్ప
వీడికి తన కర్మని తన పురాతన సుకృతాన్నో దుష్కృతాన్నో ఆచరించే అవకాశం ఉండదు. కానీ భగవంతుడు జీవికి ఉపాధినిచ్చుటయే పెద్దవరం. కనుక విష్ణో కృపా కాప్యుపజాయతే ఏవం సంస్కృతి చక్రస్తే భ్రామ్యమానే స్వకర్మభిః. ఇలా ఈ సంస్కృతి చక్రంలో గిరగిరా తిరుగుతూ ఉంటే అలా పడతారు, కింద పడ్డారు, ఎటో వెళ్ళారు, మళ్ళీ వాటి నుంచి కొన్నాడు ఉంటారు, మళ్ళీ ఆకాశంలో చేరుతారు, మళ్ళీ మేఘం, మళ్ళీ నీరు, మళ్ళీ పంట, మళ్ళీ బియ్యం, మళ్ళీ మనిషి. ఎంత వ్యవస్థ! ఇలా తిరుగుతూ ఉండే జీవుల మీద కృప కలిగిన పరమాత్మ విష్ణు కృప కాపి ఉపజాయతే అంటుంది ఉపనిషత్తు. కాపి అంటే అర్థం అనిర్వచనీయమైనటువంటి ప్రేమ కలుగుతుంది భగవంతుడు. అయ్యయ్యో వీళ్ళంతా నానా అవస్థలు పడతారు శరీరం లేకుండా, వీళ్ళందరికీ శరీరము నేను ఇస్తాను, ఇవ్వాలి అనుకుంటే సృష్టి ప్రారంభం. సృష్టి ప్రారంభం కాకపోతే జీవుల యొక్క స్థితి నరకయాతనతోనే ఉంటుంది. వాళ్ళ స్థితి అంతే, వాళ్ళు తగ్గించిన కర్మలు. కాబట్టి ఉపాధిని పొందడమే కష్టం. అలా ఉపాధులు పొందేటువంటి 84 లక్షల జీవరాశుల్లో మనం 4 లక్షలు ఉంటాం. జలజానవలక్షాణి క్రమయోగ్ర సంఖ్యాక వరసంతా ఉంది లెక్కంట. మత్స్యపురాణాదులు చెప్పే లెక్కంట. మన మనుషులను 4 లక్షాన్ని 4 లక్షల మంది మనుషులు. అందులో మన మనిషి జన్మ ఎత్తామంటేనే చాలా గొప్ప అదృష్టం. మరి ఇంత ఈశ్వర విచిత్ర దేహ సంపత్తి ఈశ్వరాయ నివేదిత. ఈ దేహ సంపత్తి చాలా గొప్పదిరా, విచిత్రమైనది. నువ్వు ఈ లోకంలో చూసే అనేక రకాల యంత్రాల కంటే, అనేక రకాల విచిత్రమైనటువంటి వస్తువుల కంటే గొప్ప వస్తువు కదా ఇది. లోకంలో కనిపించే విచిత్రమైన వస్తువులన్నీ, యంత్రములన్నీ కనిపెట్టినది ఈ దేహమే కదా, ఈ మనిషే కదా, వీడి తెలివే కదా ఇన్ని కనిపెట్టే. ఇన్ని కనిపెట్టిన ఇన్నిన్ని యంత్రములు, ఇన్నిన్ని మంత్రములు కనిపెట్టినటువంటి ఆ జీవునికి ఆయా ఇంద్రియములతో కూడిన ఒక దేహాన్ని ఇవ్వడమే గొప్ప సంపత్తి. విచిత్ర దేహ సంపత్తి. దేనికోసం ఇచ్చాడు భగవంతుడు? ఇతరత్రా క్రిమికీటకాలు ఇస్తే వాటి జన్మ వారు లభిస్తాయి. ఆహార నిద్రాభయ వేదునాని సామాన్యమేతు పశుభి నరాలి. నిద్రపోవడం, ఆహారాన్ని స్వీకరించడం, పిల్లల్ని కనడం, భయపడడం సామాన్యంగా పశువులకి, జంతువులకి, మనకి సామాన్యంగానే ఉంటాయి. వాటికంటే భిన్నంగా నేనెవరిని, ఎక్కడి నుండి వచ్చాను ఆలోచించగలిగిన వాడు ఒక్క జీవుడే, మానవుడే. కాబట్టి ఇది గొప్ప సంపత్తి. విచిత్ర దేహ సంపత్తి. దేనికి ఇచ్చానో తెలుసునా? ఈశ్వరాయ నివేదితు. ఈశ్వరాయ మహ్యం నివేదితు. సకల లోక శాసకుడనైన నీకు సృష్టి స్థితి లయకర్తగా ఉండే నా కోసం నీకు ఇచ్చాను. నన్ను చేరడం కోసం నీకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక వాహనాన్ని ఇచ్చి, తమాషాగా ఒక చక్కటి బెంజ్ కార్ని ఇచ్చి, నా నిండా ఆయిల్ పోసి వాడికి నేర్చే విధానాన్ని, కారు నడిపే విధానాన్ని నేర్పి వాడి సీట్లో కూర్చోబెడితే నడిపించవా అని వాడు అన్నాడు అనుకోండి, వాడికంటే గుర్తుంటాడే. నేను అలాగ నీకు దేహ సంపత్తినిచ్చా. ఈ దేహ సంపత్తితో నువ్వు నా దగ్గరకు చేరగలిగేటట్టుగా శాస్త్ర సంచయాన్ని ఇచ్చా. శాస్త్రములన్నీ ఇచ్చా కదా, ఇవి పట్టుకుని నువ్వు నా దగ్గర ఆలోచన వాడివి నా వల్ల కాదు అంటే నేనే చేస్తాను. ఇంత చేసిన వాడిని మెల్లగా ఒక పైకి ఎక్కించే, ఒక నిచ్చెన వేసి ఒక మెట్టు ఎక్కించేదాకా ఎక్కించాక వాడు మెల్లగా ఎక్కాలి తప్ప ఆ పైదాకా నీవే తోయవా అంటే ఎలా కదా. అలా కాకుండా ఈ దేహ సంపత్తి భగవంతుడికి నివేదించడం కోసమని ఇస్తాను. అలా నీకు నేను దేహాన్ని ఇస్తే నువ్వు నా మీద ఎగురుతావేరా అన్నాడు బ్రహ్మదేవుడు. ఆ పిల్లవాడు కోపం వచ్చింది కాబట్టి అనాగరికంగా అడిగానే. తండ్రిని అడగచ్చు, నన్ను ఎందుకు పుట్టించావు అని అడుగుతారు ఆ తండ్రిని తల్లిని. తప్పు కదా. అనాగరికంగా నువ్వు అడిగావు కాబట్టి భూలోకంలో అనాగరికమైన జీవనాన్ని గడుపుతావు అని చెప్పించాడు. అతను కాస్త డబ్బేలు అడవిలో పడ్డాడు. పడ్డవాడు పోయేవాడు పెంచారు. ఆ పిల్లవాడిని పెంచారు, పోయేవాడంతా పెంచారు. ఆ పెంచిన వాడు పెరిగాడు. ఎక్కడ వాడో తెలియదు, ఊడిపడ్డాడు, ఎక్కడి నుంచో పడ్డాడు. అలాగే వాడు పెరిగాడు, పోయేవాడు అయ్యాడు, పోయేవాడితోనే కలిశాడు. అలాగే వాడితో వారి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు, పిల్లల్ని కన్నాడు, వాడి జీవితం వాడికి గడుస్తుంది. అలాంటి వాడు వాల్మీకి.
అలాంటి వాల్మీకి తన కుమారుడు కావడం చేత తన చిన్న కోపానికి గురైన వాడు అలాగా నశించిపోతున్నాడని అతన్ని ఉద్ధరించడం కోసం బ్రహ్మదేవుడికి కలిగిన గొప్ప సంకల్పము అనుగ్రహమే వాల్మీకిని ఇంత అద్భుతంగా తీర్చింది. అలాగా ఆ భగవంతుడు ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఆ వాల్మీకిని అనుగ్రహించడం కోసం ఒకనాడు సప్తఋషుల్ని పంపించారు. వాళ్ళంతా వచ్చారు, అదే దారి గుండా వెళుతున్నారు. అక్కడ ఉండేటువంటి దారిలో నుంచుని దారి దోపిడీ చేస్తూ అక్కడ ఉండేటువంటి జీవజాలాన్ని చంపుతూ బతికేటువంటి జాతిలో ఉన్నాడేమో. వాళ్ళని అటకాయించాడు, వాళ్ళని ఆపాడు, అడిగాడు. వాడు మీ దగ్గర వస్తువులన్నీ ఇచ్చి, మా దగ్గర ఉంటాయి గోచీలు కమండలాలు అక్కడ ఏదో వస్తువులు ఉంటాయి, కానీ నీవు కోరినంత ఐశ్వర్యం ఇస్తాం, నీకు ఏం కావాలంటే ఏం ఇస్తాం, కానీ మాకు ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పాలి. నేను అడిగాను, ఏమిటో చెప్పండి. ఎందుకు సంపాదిస్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా? పొట్టకూటి కోసం. నీ ఒక్కడికి ఇంత అక్కర్లేదు కదా, నాకు భార్య ఉంది, పిల్లలు ఉన్నారు, నాకు గూడెం ఉంది, పెద్ద తండా ఉంది అన్నా, నేను పోషించుకోవద్దా? అంటే పోషించే వస్తువులన్నీ కూడా నువ్వు సంపాదించే ద్రవ్యమంతా వాళ్ళందరికీ సమానంగా పంచుతున్నావు కదా. పంచుతున్నావు. అయితే నువ్వు చేసే పని మంచిదా చెడ్డదా? మంచిదైతే నాకేం, చెడ్డదైతే నాకు. పోనీ మంచిదో చెడ్డదో తెలుసుకోవాలా? తెలుసుకోవాలి. ఇది మంచిది చెడ్డది అంటే ఇది చెడ్డదే కదా. ఒక వ్యక్తిని ఏడిపించో కొట్టో చంపో తినేటువంటిది తప్పే కదా. తప్పే కావచ్చు, కానీ తప్పదు కదా అన్నాడు. ఒక పని ఏదైనా ఒక పని చేస్తే పుణ్యమో పాపమో వస్తుంది. నువ్వు చేసేటువంటి ఈ పని వల్ల పాపము అనేది వస్తుంది. తప్పు నువ్వు చేస్తున్నావు కాబట్టి శిక్ష అనుభవించాలి కదా. నీ పాపాన్ని కూడా వాళ్ళంతా పంచుకుంటారేమో కనుక్కో అన్నాడు. సప్తఋషులు వీళ్ళు ధరించడానికే వచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడే కూర్చుంటా, ఏం పర్వాలేదు, మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి పారిపోయేవాడు కాదు. వెళ్ళాను నమ్మకం ఉండదు కదా. వాళ్ళందరూ చెట్టు కట్టేసి పారిపోకంట. వీళ్ళ దగ్గర ఎవరైనా తీసుకోవాలి. వీళ్ళ దగ్గర చాలా ఉంటాయి మహిమలతో. వాడు జుట్లలో నుంచి ఆ గాల్లో నుంచి ఏమో తీసిస్తారేమో అని ఆశ కదా. వీళ్ళందరినీ చుట్టి ఉంచాక వెళ్ళాడు. వెళ్ళి అందరినీ అడిగితే ఎవరికి వారు ఈ పాపం మేళచ్చు. పాపం అనేది ఎలా ఉంటుంది? పాపం ఏంటి? పాపాన్ని పంచుకోవడం ఏంటి? కుదరదయ్యా. భార్య దగ్గరికి వెళ్ళాడు. భార్య అంది, నేను భార్యని, నువ్వు భర్త. అంటే అర్థం నువ్వు భరించవలసిన వాడివి, నేను భరించబడేది. అది నీ కర్మ, నీ బాధ్యత, నీ డ్యూటీ. భూష ఎలా తెస్తావో నాకెందుకయ్యా, తెచ్చిన దాంట్లో మాత్రం సమానంగా పంచుకుంటాను తప్ప నీ పాపం నాకు చెందదు. వచ్చాడు. ఏమంటే పాపం మనకి అక్కర్లేదా? డబ్బులైతే కావాలి కానీ పాపం తీసుకోరా అడిగా. అమాయకంగా అడిగాడు. పాపం చెప్పారు, పాపం అంటే ఇదిరా, పుణ్యం అంటే ఇదిరా. ఎప్పటిదాకా చాలా తీసా కదా. నేను పుణ్యాన్ని సంపాదించడం ఎట్లా, మంచిగా బతకడం ఎట్లా అంటే నేను నీకు ఒక మంత్రం చెప్తాను, చక్కగా మంత్రాన్ని చేసుకో, బాగుపడతావు అని ఆ మహర్షులంతా అతనికి 2 అక్షరాల నామాన్ని ఉపదేశించారు. వాడు పాపం రామ అని చెప్పుకుంటారు. నోరు తిరగదు కదా. రామ 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 అంటే వాడు బరామ రామ రామ. ఇతను అనుకున్నది వ్యత్యస్తంగా అనుకుంటాడు. లేదా ఇంతకాలము రకరకాల సంపర్కములతో ఉండే ఇతడికి మంత్రోపదేశం చేసుకోవడానికి కూడా అర్హత లేదనుకున్నారో ఏమో. వాడు మరామరయతి సంజప్యమాన మౌనీశ్వర గంభుజ అని రామచంద్రమూర్తి యొక్క అష్టోత్తరంలో ఒక అందమైన మరామరేతి సంజప్యమాన మౌనీశ్వర హృదంభుజాయ నమః అని రామ షడక్షరీ మంత్రంలో వచ్చేటువంటి ఒక అద్భుతమైన మరామ రామ 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 రామ. ఇదే బాగుందనుకున్నాడు. తపస్సు చేశాడు. ఆ తపస్సు వల్ల వాల్మీకి ఆవిర్భవించాడు. వాల్మీకి వరుసగా 3 ప్రధానమైనటువంటి నామములు ఉన్నాయి. ఒకటి భార్గవుడు అని. కారణం బ్రహ్మ తన యొక్క సంకల్పంలో భృగు మహర్షి యొక్క వంశములో తాను ఉండాలని సంకల్పించాడు కాబట్టి భృగు మహర్షి కుమారుడై తాను తన ఎదుర్కొన్న నిలబడ్డాడు కాబట్టి అతనికి భార్గవుడు అని పేరు. తరువాత పుట్టాడు. పుట్టిన వాడికి ఈ కోయవారంతా వృక్షుడు అని పేరు పెట్టుకున్నారు. వాళ్ళంతా వాళ్ళకేదో పేరు ఉంటుంది. వృక్ష అనే పదం అంటే అకస్మాత్తుగా దొరికిన వాడు. వృక్షగతం, వృగతం అనే ధాతువు మీద నుంచి దొరికిన పిల్లలు. దొరికిన పిల్లలకి ఏదో పేరు పెడతారు కదా, అలాగ వృక్షుడు అని పేరు పెట్టుకున్నారు. ఇతను వృక్షుడై పెరుగుతున్నాడు. పెరిగినవాడు సప్తఋషుల యొక్క దివ్యానుగ్రహాన్ని పొందాడు. పొందిన తర్వాత జపం చేశాడు. ఆ తపస్సు సాగుతోంది. ఆ తపస్సు ఫలించిన తర్వాత
ప్రచేతసుడైనటువంటి వరుణదేవుడు కృపతో వర్షాన్ని కురిపిస్తే ఆ జీవాత్మకమైనటువంటి ఆ జలము వల్ల జీవనం వల్ల ఆ పొట్ట కరిగి పిల్లవాడు బయటపడితే ప్రచేతసుని కుమారుడని ప్రాచేతసుడు అని పేరు. ప్రచేతా వరుణ అని పేరు. ప్రచేత అంటే వరుణదేవుడికి పేరు. అంటే భార్గవుడైన భృగువంశంలో వాడే వరుణదేవుడు కూడా. కాబట్టి భార్గవ అనే పేరు వరుణదేవుడి కుమారుడుగా కూడా వర్తిస్తుంది. భార్గవ, ప్రచేతస, వృక్ష, ప్రాచేత అని పేరు. ఇలా 3 పేర్లు ఏర్పడ్డాయి. ఈ 3 పేర్ల కంటే విభిన్నమైన గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి దేహాన్ని పొందిన పేరు వాల్మీకి. వర్షం కురిస్తే ఈ పొట్ట కరిగి తను ఆవిర్భవించాడు, కానీ తన మీద పొందిన దేహం అంతా బ్రహ్మ యొక్క అనుగ్రహం వల్ల దివ్యమైన దేహాన్ని పొందినవాడు. కాబట్టి వల్మీకమే అతనికి జన్మస్థానంగా, అంటే అయోనిజుడై పుట్టినట్టుగా తాను కదా. తనకి మళ్ళీ సంపర్కం లేకుండా తన పుట్టుక బ్రహ్మ యొక్క సంకల్ప జీవమే, సంకల్పజననది. ఇక్కడ కూడా బ్రహ్మ యొక్క అనుగ్రహం చేతనే ఒక దివ్యమైన దేహాన్ని పొందినవాడు అయ్యాడు. తపస్వరూపమైన దేహాన్ని పొందినవాడు అయ్యాడు వాల్మీకి.